ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਾ जाम रखने की अपील की है। देखो, मैसेज यही है, जो 12 से 3 का चक्का जाम है, सरकार को हमारी बात मान नहीं रही और उल्टा हमारे पर शिकंजे कस रही है। और इसलिए हम लोगों को ये मैसेज देने के लिए और जागृत करने के लिए और सरकार पर इस चीज़ का दबाव डालने के लिए, देखिए ये सारा उन्हें करना है। मैं तो जा रहा हूँ, जैसे भी होगा पूरे देश में है और सारा कुछ होगा जैसे भी प्रोग्राम। आपका रूट क्या रहेगा कल का? जो रूट नहीं है, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ वहाँ पर ही चक्का जाम करेंगे। चक्के का मतलब ये नहीं है कोई रैली नहीं निकाल, कोई परेड नहीं करनी। देखिए ये टिकैसी ने जो बयान दिया है, मेरी हम कल भोग पर गए थे, जो नवरीत का भोग था वहाँ गए थे और सुबह से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम दिया है तो फिर उनको सारा पता है। हम तो अपने अधिकार मांगने आए थे, पंजाब के साथ आए थे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारा करते हुए मनता था भाई का साथ दें। अब भाई का साथ तो देना ही देना है। इस मोदी के साथ अत्याचार अपने तीनों कानून वापस मांगने के लिए आए थे। हमारा ये प्लान है, हम चक्का जाम करेंगे, शांतिपूर्व करेंगे। जो जहाँ है हरियाणा में जो 3 स्टेट हैं सभी जहाँ चक्का जाम होएगा, 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया। क्यों ये चक्का जाम इसलिए करेंगे, वो गूंगी बहरी सरकार जो मोदी है उसको संदेश पहुँचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम इन बातों को लोगों के बीच में ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर और उससे भी नीचे और उसके बाद एक महासम्मेलन करेंगे। किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसका पूरा समर्थन करना है और 6 तारीख को जो बंद की कॉल दे रखी है वो पार्टी उसका सहयोग करेगी। तो ये जनता जो है अब ये सारी बातों को समझ चुकी है, तो इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करी। और दूसरी बात ये है, अहम बात ये है कि जो कल का जो बंद है उसका जो आह्वान हमारे किसान भाइयों ने करा है उसके पूरी तरह से पूर्ण समर्थन जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देते हैं और हर तरीके से जो है उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े। उधर पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा भी राकेश टिकैत नूं मिलण दे लई पहुंचे ने, जिस दरमियान उन्हां राकेश टिकैत नूं जफ्फी पा के एक वीडियो रिकॉर्ड की है, जिस दरमियान उन्हां अपने मन के बलबले भी सांझे कीते ने ते राकेश टिकैत की तारीफ करते हुए ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਖੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ MLA ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਫੜਿੰਗ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਫੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਏਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਡੈਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ कि नहीं सारा कुछ ठीक है। सो ये देश ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। पार्लीमेंट 'ਚ मेरे पास टाइम बहुत कम सी। मेरे तो पहला तोमर जी बोले, उन्होंने यही कहा कि कानून जो 3 फार्मूला आ जाए किसान के बेनिफिट के लिए, इसमें काला क्या है मुझे कोई बता नहीं सका। मैंने यही कहा कि आपको जो पैराग्राफ 18 है प्रेसिडेंट एड्रेस में, उसमें लिखा है कि सीड टू मार्केट ये किसान को प्रोवाइड करेंगे, ओपन मार्केट प्रोवाइड करेंगे, ओपन ट्रेड प्रोवाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोवाइड करेंगे। इससे सीड टू मार्केट तक किसान को देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। यही हिडन एजेंडा है कि सीड टू मार्केट में 1 से 5 एकड़ वाला किसान जो गरीब है, बस वो 7 एकड़ वाला जो 90% इंडिया में है, वो ये नहीं कर सकेगा सब कुछ, क्योंकि 2 साल तक तो कंपनियाँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी अच्छा रेट देंगी और जो क्रॉप आएगी उनके पास जाएगी उसका भी अच्छा रेट देंगी। जब मार्केट से आप विड्रा कर देंगे एफसीआई के, जो नीति जो कह रहा है कि विड्रा करिए, तब मोनोपोली हो जाएगी उसकी। 2 साल के बाद वो मर्जी के रेट देगा। जब किसान को उसका रेट सही ना मिला, आस्ता आस्ता कर्जाई हो जाएगा, उसकी ज़मीन चली जाएगी, और ज़मीन चलेगी मजदूर बन जाएगा। इसलिए यही इसमें काला है कि ज़मीन भी चले जाएगी और उसका कहीं आपने गारंटी नहीं दी एमएसपी की लीगल, तो वो जो एमएसपी लीगल गारंटी ना हुई तो उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। यही काला कानून है जिसको ख़त्म कराना चाहते हैं। ट्रैक्टर मार्च जोरदार तरीके से चल रहा है। ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च है राजस्थान के अंदर। एलपी पार्टी जो कर रही है, 30,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर इस परेड में भाग ले रहे हैं। राजधानी से लेकर तमाम जो मुख्यालय, बड़े संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर मार्च राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो पहले से हमारा घोषित कार्यक्रम था, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस किसान आंदोलन को शुरू से समर्थन दिया, और इसके लिए मैंने एनडीए भी छोड़ दी, और देश का पहला सांसद हूँ जिसने ट्रैक्टर भी 70 किलोमीटर चलाया, और सड़क पे भी बैठा हूँ लगातार 40 दिन से। और लोकसभा के अंदर भी चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे बजट हो, बजट पे जब चल रही हो तब विरोध हो या आज हो, हमेशा हनुमान बेनीवाल किसानों के लिए लोकसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन, किसान का जो आंदोलन चला उसके लिए विरोध प्रदर्शन हमारा जारी है, और आज भी जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। और जो कृषि मंत्री जी ने बयान दिया उसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये किसान ही है जिन्होंने इनको सत्ता के शिखर पर बिठाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज सदन के अंदर कृषि मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लिया, निजी रूप से मेरे को निशाने पे लिया, और मुद्दे
पे एक नकारात्मक रवैया अपनाया। इस आंदोलन को कोई भी दूसरे अन्यथा रूप में देखना कि एक प्रदेश का आंदोलन बताया, फिर कांग्रेसी बता दिया। इस आंदोलन से जुड़े हुए किसानों का इससे बड़ा तिरस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें किसान ही शामिल है, किसान ही इसका कप्तान है और किसान ही नायक है। जहाँ तक हमें निशाने की लेने की बात है, हमारे दल को निशाने पे लिया या मुझे निजी तौर पे आज जिस तरह से निशाने पे लिया उन्होंने, हम किसान की बात सदन में रखी, पहुँचाई, हकीकत पहुँचाई इन धरनों की। इसीलिए हो सकता है कि वो इनके लिए वो इनकन्वीनियंट ट्रूथ हो, मगर ये हमें हज़ार बार निशाने पे लें उसकी परवाह नहीं है। असली बात यह है, मसला ये है कि किसान की समझे, कम से कम किसान की बातें माने। मगर निराशाजनक उनका जवाब रहा कि आज किसान की बातों को, उनकी मांगों को इन्होंने सिरे से नकारा। मेरा सबसे आग्रह है किसान भाइयों से, पूरे देश में यही आग्रह है किसान संगठनों से कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इजाज़त है कि अगर सरकार आपकी बात ना माने तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना संघर्ष कर सकते हैं। तो कल शांति और अनुशासन सर्वोपरि रहे। उधर खेती कानूਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। महापंचायत करी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पार्टी के नेतृत्व को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से किसानों का साथ दिया। सरकार ने जिस प्रकार का सलूक किया किसानों के साथ निंदनीय है। और मैं विशेष रूप से सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किसानों के साथ वो खड़े रहे। आज हमने प्रस्ताव पारित किया है कि तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों का जो शांति प्रिय आंदोलन है वो मुकाम तक पहुंचेगा और केंद्र सरकार इन तीनों काले कानून वापस लेगी। उधर 26 जनवरी ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਚਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਫੋਰਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਓਫੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲੋਕੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਫ ਈਵਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਛ ਬੇਸਿਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। उधर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई है, जिस बैठक के दौरान किसान मसलियां के समेत वड्डे मसलियां के उत्ते विचार चर्चा की गई है, जिस दे विच हरियाणा के सीनियर कांग्रेस आगू भी मौजूद रहे ने। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम इन बातों को
लोगों के बीच में ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर और उससे भी नीचे, और उसके बाद एक महासम्मेलन करेंगे। और इनके बारे में जहां लोगों को एक और जागरूक करने की बात है, दूसरी ओर इस सरकार को चेताने की भी बात है, किसानों के साथ खड़े होने की भी बात है। किसानों का आंदोलन है, जन आंदोलन है, वो लगातार चल रहा है। 6 तारीख को कल चक्का जाम है। ये भी हमारा निर्णय है कि कांग्रेस पार्टी इस चक्का जाम का पूरी तरह से समर्थन करती है, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े। किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसका पूरा समर्थन करना है और 6 तारीख को जो बंद की कॉल दे रखी है वो पार्टी इसका सहयोग करेगी। सर, इसके साथ उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है क्या बैठक में, जो 2 सीट खाली हो गई हैं? नहीं, उसकी कुछ नहीं, वैसे ये तो आम चर्चा थी, लेकिन अभी क्या आगे कुछ सर, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा कि अगर सरकार जो अमेंड कर रही है, करना चाहती है अगर बिल को, इसका मतलब ये नहीं कि बिल में कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? ये जो मैंने कहा है, जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, ये कानून वापस लेना चाहिए। जो आगे की रणनीति है, ये जो कृषि बिलों के, ख़ास तौर से जो कृषि बिल जो आज जिसे कहा जाए काले कानून, जो आज किसानों को बहुत द्रवित और परेशान कर रहे हैं, उनको समर्थन देने की बात की। आगे की रणनीति की हमारे क्या किस तरीके के आंदोलन होंगे, और उसके साथ साथ हमने प्रस्ताव पारित किया जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और सरकार की माध्यम से उनको सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और इस चीज़ की भी आलोचना हुई कि आज तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके कृषि मंत्री हों, किसी ने संवेदना का एक शब्द उन किसान जो शहीद हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। क्या ये सरकार लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानती है या नहीं मानती है? तो ये जनता जो है अब ये सारी बातों को समझ चुकी है, तो इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करी। और दूसरी बात ये है, अहम बात ये है कि जो कल का जो बंद है उसका जो आह्वान हमारे किसान भाइयों ने करा है, उसके पूरी तरह से पूर्ण समर्थन जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देते हैं, और हर तरीके से जो है उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े। हाँ, प्रस्ताव जो है पास हुआ। एक तो कि जिन्होंने शहादत दी है उनके प्रति जो है हमने एक प्रस्ताव पास करा, और दूसरा जो है पूरे के पूरे कार्यक्रम दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, जो है अब सारे 1 से 15 तारीख तक जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स जो हैं ब्लॉक लेवल स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के ऊपर वो सारे के सारे प्रोग्राम्स पार्टी करेगी। उधर धार्मिक ग्रंथां ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 28/8/18 ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਭੋਗ ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਬਲਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 1.5% 2% ਤੇ ਦਿੰਦੇ 60% ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ NRIs ਦੀ, ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੋਰਟ। ਇਵਨ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, UK ਦੇ MPਆਂ ਨੇ 100 ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।